اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ رجب کی 27ویں رات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روبرو ملاقات اور اپنے دیدار سے نوازا۔ اس رات آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے، جہاں سارے نبی و رسول آپ کا استقبال کرنے کے لیے انتظار فرما رہے تھے۔ آپ نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش پر پہنچے، پھر وہاں سے اکیلے ہی آگے لامکاں پہنچے اور اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی رات 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر مکہ شریف واپس تشریف لائے۔ جب واپس گھر میں آئے تو دروازے کی زنجیریں بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم ہی تھا، جیسے ابھی گئے اور واپس آ گئے۔ اور یہی تو معجزہ ہے کہ دنیا والوں کے لیے اللہ نے وقت کو روک دیا اور اپنے محبوب کو پاس بلایا، اور یہاں تک کہ مکہ والوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات اور فضائل و کمالات میں معراج شریف کا معجزہ انتہائی خصوصیت کا حامل ہے، چونکہ اس معجزے میں اور کئی معجزے بھی موجود ہیں، اسی لیے شب معراج کو جامع المعجزات بھی کہا جاتا ہے۔ تو 27ویں رجب شب معراج کی رات ہندوستان میں 18 فروری سنیچر کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس رات میں ہوگی انشاءاللہ۔ بہت سارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ آپ اس رات کی نوافل نماز اور تسبیحات اور اس رات کا کوئی خاص وظیفہ بتائیں تاکہ ہم بھی اس مقدس رات میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو آج میں آپ کو اس رات میں ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ اور کیسے ادا کرنی ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے وہ سب بتانے والا ہوں، اور اس رات میں کیا جانے والا ایک خاص اور پاورفل وظیفہ بھی پیش کرنے والا ہوں۔ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کر لینا ہے، لیکن اس وظیفے کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو جس نیک جائز حاجت اور مراد کو پانے کے لیے کیا ہوگا، تو وہ اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہوگا پھر بھی اللہ اس عمل کی برکت سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو جو بھائی بہن اس مقدس رات میں عبادت کرنے والے ہیں اور خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دینا، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی، اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور ایسے ہی مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل القرآن اینڈ حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو اس رات میں کی جانے والی عبادت کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی رجب کی پہلی، 15ویں اور 27 تاریخ کو غسل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 26 اور 27 تاریخ کا روزہ بہت ہی مشہور ہے۔ 27ویں رجب کا روزہ رکھنے والوں کو جنت کی نہر سے شربت پلایا جائے گا، جو شہد سے میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اور اس رات میں نفل نمازیں پڑھنا بڑا ہی ثواب کا کام ہے۔ ماہ رجب کی ایک رات ذکر و اذکار اور اعمال صالحہ میں مشغول رہ کر گزارنے والوں کے نامہ اعمال میں 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور وہ رات ہے 27 رجب، شب معراج کی رات ہے۔ تو سب سے پہلے 12 رکعت نوافل نماز۔ اب یہ نماز آپ کو 4 رکعت سے ادا کرنی ہے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھ کر تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور آپ یہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو 12 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر جو چاہے وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ جو دعا مانگو گے وہ پروردگار عالم قبول فرمائے گا۔ اور ہاں، صبح روزہ ضرور رکھیں، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسی دن حضرت جبرائیل امین وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی لیے جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہو سکے تو آگے یا پیچھے ایک روزہ اور رکھ لینا چاہیے تاکہ یہ تنہا نہ رہے۔
क्योंकि नफल रोज़ा तन्हा रखना मकरूह है। उसके बाद दूसरी 12 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आप चाहे तो 2-2 रकात से या तो 4-4 रकात से भी अदा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। और इस नमाज में भी आप सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आपको ये 12 रकात अदा कर लेनी है। और ये 12 रकात अदा करने के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ को पढ़नी है और फिर 4 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो जिस किसी ने भी ये 12 रकात नवाफिल नमाज अदा की और ये अमल कर लिया तो उसकी जो भी नेक जायज़ मुराद या हाजत होगी तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। अब 27 रजब शबे मेराज की खास नवाफिल नमाज यानी नवाफिल शबे मेराज। तो इस रात में आम तौर पर जो नमाजें अदा की जाती हैं वो ये है। तो सबसे पहले 12 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आपको 2-2 रकात से अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को पढ़नी है और इसी तरह आपको ये 12 रकात अदा कर लेनी है। और नमाज अदा करने के बाद 100 मरतबा तीसरा कलीमा यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ लेना है। और फिर 100 मरतबा कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ लेना है और फिर 100 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ कर अल्लाह से जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो मांग ले, इंशाअल्लाह कबूल होगी। अब उसके बाद दूसरी नमाज है 6 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आपको 2-2 रकात से अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को पढ़नी है और नमाज अदा करने के बाद 100 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ना है। इस नमाज की बरकत से हज़ारों गुनाह मुआफ़ होंगे और दिन व दुनिया की हाजतें भी पूरी होगी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद 2 रकात नवाफिल नमाज। अब ये 2 रकात नवाफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 27 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और अत्तहियात के बाद 27 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और नमाज अदा करने के बाद ये नमाज का सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश कर देना है। इस नमाज की फजीलत का आलम यह है कि अल्लाह बंदे से राज़ी हो जाता है। अब इसके बाद 2 रकात नवाफिल नमाज। अब ये 2 रकात नवाफिल नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह काफिरून और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और नमाज के बाद सिर्फ 1 मरतबा चौथा कलीमा यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ये पढ़ लेना है और फिर आप जितना चाहे उतना दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी। तो ये थी सारी नवाफिल नमाज जो आपको 27वीं रजब शबे मेराज की रात में अदा करने की कोशिश ज़रूर करनी है। आपको दुनिया और आखिरत में काम आएगी इंशाअल्लाह। अब आज की रात का एक ख़ास अमल है जो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप लोग इस आसान से अमल को वक्त निकाल करके लाजमी कर लेना। ये अमल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक परेशान हाल मुफलिस शख्स को बताया था जो हर तरह से नाकाम हो चुका था। वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था क्योंकि उस पर बहुत कर्ज हो चुका था और उसकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही थी। तो ये अमल आप भी अपनी किसी खास हाजत या मुराद को पाने के लिए कर सकते हैं। अब इस अमल में करना ये है कि आपको रात में इशा की नमाज के बाद आप जिस काम के लिए या जिस मुराद के लिए या जिस हाजत को पाना चाहते हैं उसकी दिल ही दिल में नीयत कर लें और फिर अव्वल 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें और फिर कुरान पाक की सूरह रहमान पढ़ना शुरू करें। अब ये सूरह रहमान को कुल मिलाकर 7 मरतबा पढ़नी है। सूरह रहमान को 1 मरतबा पढ़ने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। तो ये सूरह 7 मरतबा पढ़ लेनी है और फिर आखिर में भी 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह सिर्फ एक रात के अमल से अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये वजीफ़ा बड़ा ही मशहूर और पावरफुल कामयाब अमल है। इसको इस रात में कुछ भी हो जाए ज़रूर कर लेना। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस रात का फ़ायदा उठाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, तमाम मोमिनों के लिए दुआएं खैर करें, सदका खैरात करें, नवाफिल नमाज अदा करें और सुबह रोज़ा रखने की कोशिश भी ज़रूर करनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।